हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 6 यूनिट 1 सामंतवाद रु पुंजीवाद को परिवर्तन ट्रेडिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म ये चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करिबा। तो वीडियो आदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची जमी भोग दखल को भित्ति करी स्वतः प्रभुत्व भाव में उद्भव होइथिला एक सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक अवस्था बा प्रथा जहाँ थिला डेस ता थिला आपनकर सामंतवाद थिला। परवर्ती प्रश्न को जिबा। ख्रीष्टीय नवम शताब्दी चतुर्थ शताब्दी जाए यूरोप रे प्राधान्य विस्तार करथिबा समय काल को डेस कहा जाए ना सामंत युग कहा जाए। परवर्ती प्रश्न डेस शताब्दी रे बुद्धिजीवी व आईन विशारद माने अवस्था रंधन व विश्लेषण करी एही प्रथार नाम देइथिले सामंतवाद। सप्तदश शताब्दी युगर बुद्धिजीवी माने। परवर्ती प्रश्न मध्ययुगीय सामाजिक व्यवस्था थिला देश जहिरे कर्तव्य अधिकार भूस्वामी को प्रति एकांत आनुगत्य प्रदर्शन एवं तांका सहित व्यक्तिगत संपर्क उपर एक प्रतिष्ठित थिला सामंतवाद। परवर्ती प्रश्न सामंत प्रथा प्रचलित समय रे समाज तीनोटी वर्ग अथवा श्रेणी सृष्टि होइथिला यथा सामंत श्रेणी पूजक श्रेणी एवं देश साधारण जनता। परवर्ती प्रश्न को आसिबा 1830 ख्रीष्टाब्द रे यूरोप रे अर्थनीति देश थिला ना कृषि भित्तिक थिला। परवर्ती प्रश्न मध्ययुगीय यूरोपीय मानकर जीवन दुई गोटी सत्य पर आधारित थिला यथा सामंतवाद एवं देश ना गिर्जा बा धार्मिक प्रतिष्ठान। परवर्ती प्रश्न भूमिदास बा सर शब्दटी लाटिन शब्द देश रु आसीची जहाँ दास को बुझाए ना सर्वस रु आसीची। परवर्ती प्रश्न देश हेउचे कौनसी एक देश को आत्मनिर्भर करने सकाशे एक प्रकार अर्थनैतिक संघर्ष जहाँकि तार उपरे निर्भरशील होगा अन्य देश गुड़िक बाध्य करथाए ना वाणिज्यवाद। परवर्ती प्रश्न देश ख्रीष्टाब्द रे जेम्स हारग्रीव्स लुगाबुणा यंत्र स्पिन जेनी उद्भावन करथिले। आउ कौन अच्छी ना डेन्स को नाम अनुसार यार नाम स्पिनिंग जेनी रखाइथिला। तो 1765 ख्रीष्टाब्द रे जेम्स हारग्रीव्स लुगाबुणा यंत्र उद्भावन करथिले तांकर पत्नी नाम रे स्पिनिंग जेनी रखाइथिला। 1779 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ରେ रिचार्ड आर्कलाइट डैश नामक एक सूता काटा यंत्र उद्भावन करथिले वाटर फ्रेम बा जल सांच नामक एक सूता काटा यंत्र उद्भावन करथिले। परवर्ती प्रश्न डैश स्पिनिंग मूल्य सूता काटा यंत्र उद्भावन करथिले सैमुअल क्रॉम्पटन। परवर्ती प्रश्न डैश ख्रीष्टाब्द रे एडमंड कार्टराइट कलतंत्र बा पावरलूम उद्भावन करथिले 1785 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ रे। परवर्ती प्रश्न 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ରେ ଫେଟେ ନାମକ ଆମେରିକୀୟ ତୁଳା ଭିନିବା ବା ତୁଳାରୁ ମଞ୍ଜି ଛଡ଼େଇବା ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ତାର ନାମ ଡେସ୍ ଅଟେ ନା କଟନ ଜିନ୍। ଡେସ୍ ଏକ ବୀଜ ପବନ ଯନ୍ତ୍ର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଜେଫ୍ର ଟ୍ୟୁଲ ତାଙ୍କୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଡେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। परवर्ती क्वेश्चन को आसिबा सामंत बा जमींदारी प्रथार सामंत माने तांको जमींदारी रे केउ स्थान रे अधिकारी थिले सर्वोच्च स्थान रे अधिकारी थिले। परवर्ती प्रश्न मध्ययुगर सामाजिक स्तर रे भूमिदास माने केउ स्थान रे थिले सर्वनिम्न सोपान रे थिले। परवर्ती प्रश्न भूमिदास शब्द लैटिन शब्द सर्वस रो अर्थ कोन ना दास। परवर्ती प्रश्न को जिबा भूमिदास माने सामंत मानक भूमि रे वर्ष को केते दिन काम करथिले ना 6 मास से माने काम करथिले वर्ष से 6 मास सामंत मानक भूमि रे कार्य करथिले। परवर्ती प्रश्न
ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ କରିଥିବା ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ରୁଡସ୍ ଯୁଦ୍ଧ, କ୍ରୁସେଡ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, 6କୁ ଆସିବା। ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ସକାଶେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ଯାହାକି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ନା ଡକ୍ଟର ପାର୍ଥସାରଥୀ ଗୁପ୍ତାଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ବାର୍ଟର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ? ନା ପଣ୍ୟ ବିନିମୟ ବା ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଜିନିଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ପିନିଂ ଜେନି ଯନ୍ତ୍ରଟି ଏକାଥରକେ କେତେ କ୍ଷୀୟ ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସୂତାକାଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲା? 8ଟି କ୍ଷୀୟ ଏବଂ 8 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସୂତାକାଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରିଚାର୍ଡ ଆର୍କଲାଇଡଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଜଳ ଛାଞ୍ଚ ବା ୱାଟର ଫ୍ରେମ୍ ସୂତାକାଟା ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁଥିରେ ଚାଲୁଥିଲା? ଜଳ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲୁଥିଲା, ୱାଟର ପାୱାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1793 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବ୍ରିଟେନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ତୁଳା ଘୁଣିବା ଓ ତୁଳାରୁ ମଞ୍ଜି ଛଡ଼ାଇବା ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା କଟନ ଜିନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ତୁଳା ଭିଣିବା ଓ ତୁଳାରୁ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1705 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଥମସ ନ୍ୟୁକୋମେନ୍ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ବୀଜ ପବନ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ନା ଜେଥ୍ରୋ ଟ୍ୟୁଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ପୋଡ଼ା କୋଇଲା ବା କୋକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ନା ଆବ୍ରାହମ ହାର୍ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାନ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ନା ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରବର୍ଟ ଫୁଲଟନ ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ଏକ ନୌକା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଠାରୁ ଆଲବର୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? 1807ରେ ରବର୍ଟ ଫୁଲଟନ ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ ନୌକା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଠାରୁ ଆଲବର୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ ରେଳ ରାସ୍ତା କେବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡର ଲିଭରପୁଲ ଠାରୁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, 1830 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ 1831 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରାଇବାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ନା ମାଇକେଲ ଫାରାଡେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, କେବେ ଥମସ ଏଡିସନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? 1878 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଅର୍ଥନୀତି ଯଦିରେ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତଥା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗର ଚିର ପ୍ରବାହମାନ ଫୁଲ୍ଗ ଧାରା। ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲାଭ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରି ମିଳିତ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି? ନା ଯୌଥ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ବା ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ମରକୋ ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା? 1911ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? 1914 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟୁରୋପର କେବେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା? 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1850 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପତ୍ନୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଘରର ପରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖଣି ଭିତର ବାଷ୍ପ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ରୋଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ବ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡର। ଏବେ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସ୍।
ତ ଏସବୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଯିବ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକା ଯିବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରାଇବି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମେଜର ପେପର 5ର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି। ତାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମେଜର ପେପର 5ର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବେଟର୍ ହେବ ଆଜିକା କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଡିଏଫ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଏଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମେଜର ପେପର 5, 6, 7ର ମଧ୍ୟ ପିଡିଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ତ ବେଟର୍ ହେବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଏଡ୍ ହେଇଯାଅ। Thank you all.